بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ملک کی ہماری پہلی 24 آیات ہوگی تھی، آج ہم آیت نمبر 25 سے شروع کرتے ہیں۔ اور یقولون وہ کہتے ہیں متا کب، ھذا الوعد ھذا یہ وعدہ، ان اگر کنتم تم وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قل تم کہو انما العلم یہ علم تو صرف عند اللہ اللہ ہی کے پاس ہے، میں نذیر مبین صاف ڈر سنانے والا۔ اور یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو، تم فرماؤ یہ علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو یہی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مسلمانوں سے مذاق اور محض دل لگی کے طور پر کہتے تھے کہ اگر تم قیامت یا عذاب کی خبر دینے میں سچے ہو تو بتاؤ ان کا ظہور کب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے مخلوق سے بڑے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو عذاب اور قیامت کے آنے کا تمہیں ڈر سناتا ہوں اور مجھے اتنے ہی کام کا حکم دیا گیا ہے، اسی سے میرا فرض ادا ہو جاتا ہے، اس لیے وقت کا بتانا میری ذمہ داری نہیں۔ قل انما العلم عند اللہ، تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یاد رہے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں دیا، بلکہ یہ حقیقی ہے جو معلومات ہونے کے باوجود بتانا نہ ہو۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم دیا ہے، اس پر وہ تمام حدیث گواہ ہیں جن میں آپ نے قیامت کی علامات ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ سال بتانے کے علاوہ وقت، دن اور مہینہ بھی بتائے۔ دیکھتے ہیں فلما، پھر جب وہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے اسے، زلفتاً قریب، سیئت تو بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین ان لوگوں کے چہرے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور قیلا ان سے کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ عذاب جو کنتم تم بھی تدعون اس کا مطالبہ کرتے تھے۔ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جو تم مانگتے تھے۔ اب آیت نمبر 27 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جب وہ اسے قریب دکھیں گے، اس آیت کا خلاصہ ہے کہ جب کفار آخرت پہ وعدہ کیا گیا ہے تو کافروں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اور وحشت سوئیں اب جائیں گی، اور جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے یہ ہے وہ عذاب جو مذاق کے طور پر تم مانگتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے کہتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے، جلدی لاؤ، اب دیکھ لو یہ ہے وہ عذاب جس کی تمہیں طلب تھی۔ قل تم کہو ارأیتم بلا دیکھو، ان اگر اخلقنی ہلاک کر دے مجھے، اللہ اللہ، وا اور من جو معیہ میرے ساتھ ہے،
औ या राहिमना, वो रहम फरमा दे हम पर। फमन, तो कौन है, युजीरु, जो बचा लेगा, काफिरीना, काफरों को, मिन अजाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब से। तुम फरमाओ भला देखो तो अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथ वालों को हलाक कर दे या हम पर रहम फरमाए, तो वो कौन है जो काफरों को दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। अब इस आयत की तफसीर देखते हैं। कुल, तुम फरमाओ, फार मक्का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम की वफात की आरज़ू रखते थे। इस पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि उन कुफार से फरमा दें कि हम मोमिन हैं और दो अच्छी चीज़ों में से एक है मुंतज़िर हैं। तो सबसे पहले तुम्हारी आरज़ू के मुताबिक अल्लाह ताला मुझे और मेरे सहाबा करम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को वफ़ात दे दे, तो इसमें भी हमारा फ़ायदा है कि हम जन्नत में चले जाएंगे। और नंबर दो, अल्लाह ताला तुम्हारे मुकाबले में हमारी मदद फरमाकर हम पर रहम फरमाए और हमारी उम्रें दराज कर दे। दोनों सूरतों में फ़ायदा हमारा ही है। अब बताओ कि वो कौन है जो अल्लाह अजाब से बचेगा। तो बहरहाल अपने कुफर के सबब जरूर अजाब में मुब्तला होना है। हमारी वफात तुम्हें क्या फायदा देगी। आयत नंबर 29 देखते हैं। कुल, तुम कहो, हुआ वही, अर रहमान, रहमान है, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिही, उस पर, व अलैहि, व और इलैहि, उसी पर, तवक्कलना, हमने भरोसा किया, फस्तालमूना, तो अनकरीब तुम जान जाओगे, मन कौन, हुआ वो, फिर दलाल मुबीन, जो खुली गुमराही में है। तुम फरमाओ वही रहमान है, हम उस पर ईमान लाए और हमने उसी पर भरोसा किया, तो तुम जल्द जान जाओगे कि कौन खुली गुमराही में है। आयत नंबर 29 की तफसीर देखते हैं। कुल हुवा रहमान, तुम फरमाओ वही रहमान है। इरशाद फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उन मुशरिकीन से फरमा देंगे जिसकी तरफ हम तुम्हें दावत देते हैं, वही रहमान है, हम उस पर ईमान लाए और उसी की इबादत करते हैं, और तुम उसके साथ कुफर करते हो और हमने उसी पर भरोसा करते हुए अपने तमाम अमूर उसके सुपुर्द कर दिए हैं। और जब तुम पर अजाब नाजिल होगा तो तुम जल्द जान जाओगे हम गुमराही में थे या तुम। आगे आयत नंबर 30 देखते हैं। कुल, तुम कहो, अराई, तुम भला देखो, इन अगर असबाहा, सुबह के वक्त हो जाए, माउकुम, तुम्हारा पानी, गौरन, जमीन में डंसने वाला, फमन, तो कौन है, या तीकुम, बिमा इम्माइन, जो ले आए तुम्हारे पास बहता हुआ पानी। तुम फरमाओ भला देखो तो अगर सुबह को तुम्हारा पानी जमीन में डंस पानी ला दे। कुल, तुम फरमाओ, इस आयत में अल्लाह ताला ने दलील के तौर पर अपनी एक नेमत का जिक्र करते हुए फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन मुशरिकीन से फरमाते कि अगर सुबह को तुम्हारा पानी जमीन में डंस जाए, कि इतनी गहराई में पहुंच जाए कि डोल वगैरह से भी हाथ ना आ सके, तो वो कौन है जो तुम्हें निगाहों के सामने बहता हुआ पानी ला दे कि उस तक हर एक का हाथ पहुंच सके। इसके जवाब में वो जरूर कहेंगे कि ये सिर्फ अल्लाह ताला ही की कुदरत में है। तो उस वक्त इनसे कहा जाएगा कि बुत जो के किसी चीज पर कुदरत नहीं रखते, उन्हें क्यों इबादत में उस कादिर बरहक का शरीक करते हो। इतने हमारी सूरह मुल्क की 30 नंबर आयत तक आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुल्क मुकम्मल हो गई है।